फिर कहने दूसरा प्रमाण जिहड़ा अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाया जा सकता है उस अकाल पुरख वाहिगुरू का। कहने अनुमान प्रमाण दे विच अनुमान ला सकते हैं कि परमेश्वर इस तरह का होवेगा, परमेश्वर इस तरह का होवेगा। कहने अनुमान की लाओगे? अनुमान प्रमाण वो हुंदा जदों एक चीज़ के बराबर आपां दूजी चीज़ नूं खड़ा कर दईए कि फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, उदों तो आप प्रमाण दे सकते हैं। पर जिहड़ा सर्व व्यापक परिपूर्ण वाहिगुरू अकाल पुरख है जां साडी आत्मा है, इहदे वर्गा दूसरा होर कोई है ही नहीं। इस करके आपां उहनूं प्रमाण की दे सकते हैं? वो प्रमाण भी इन्हां ने निखेध कर दिता। तीजा प्रमाण जिहड़ा आउंदा निखेध प्रमाण, उहदे विच हुंदा उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण विच भी निखेध कर दिता। किवें कि आपां ओहदी उपमा नहीं कह सकते। न लागन का है कछु है, लवै का अर्थ है बराबर। अगम गोचर साहिब वो दूसर लवै न लावै। लवै का अर्थ है बराबर खड़ा करके। जिवें कोई भी बंदा गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर लिया के होर कोई ग्रंथ भावें लखां ग्रंथ प्रकाश कर दिओ, भावें कोई जिवें जेठू वालिया हुंदा सी, एक बड़ी पुरानी गल है, उहने अपने नाल कुछ पढ़े लिखे बंदे रखे। वो कहता सी मैं पता नहीं किन्ने मन का ग्रंथ बनाउणा। एक ऐ तां भावें कोई 50 मन का ग्रंथ बना के गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर रख दे कि आपां उहनूं मान लांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो ने गुरु ग्रंथ साहिब ही हन, इन्हां दे बराबर होर कोई नहीं है। अकाल पुरख दे बराबर होर कोई नहीं जिहदा आपां प्रमाण दे सकीए कि फलाना जिहड़ा वो रब है, फलाना दूसरा रब है। इस करके आपां महाराज कहने उपमान प्रमाण भी नहीं दे सकते कि ये फलानी चीज़ फलाने वर्गी है, उहदे विच जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजा। चौथा देव जी महाराज जो साढ़े ते बख्शिश कर रहे ने, जिन्ना क हजम हो जाए उन्ना क आपां रोज छकते हैं। भाई इन्नी की चीज़ ही आपां हजम कर सकते हैं। प्रमाण सीगे पहलां विधि पक्ष नाल 6, वो अपने ढंग नाल सेवा कर रहे हैं अकाल पुरख की। नखेद पक्ष वाले अपने ढंग नाल सेवा करते हैं। नखेद पक्ष विच आपां श्रवण कर ले प्रमाण पहले 3। सो जिहड़ा चौथा प्रमाण है इहनूं अर्थापति प्रमाण कहंदे ने। अर्थापति प्रमाण विधि पक्ष विच इउं आया सी जिवें कोई बंदा दिने कुछ नहीं खांदा, रात नूं लोके रोटी खांदा होवे, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਖੇਦ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਧ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, क्योंकि वो अकाल पुरख जिन्हों आपां ये नहीं कह सकते कि वो वाहिगुरू किसी देश विच रहिंदा, क्योंकि एक देश विच नहीं रहिंदा वो, फिर वो काल विच नहीं है, समय विच नहीं है, फिर वो वस्तु विच नहीं है। वस्तु जिहड़ी आई सी थोड़ी जी औखी आई सी, आपां सुनी भी सी, प्राज्ञा नामे जीव जिहड़ा। सो इस प्रकार वो जागृत अवस्था में जिहड़ा रहिंदा है, विश्व नामे जीव
सखोपत अवस्था का अभिमानी, ये चीज़ां जिहड़ियां सुनियां सी, इहनूं वस्तु कहंदे ने। वाहिगुरू देश काल वस्तु करके खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि वह भूत भविख वर्तमान तिन्ना समियां विच हाज़र रहिंदा है। इस करके वह वाहिगुरू के सरबत्तर देश है कि सरबत्तर भेस है। महाराज कहते सारिया देशों में सारिया भेषां में इहनूं खंडन कित्थों करोगे? अखंड चेतन अकाल पुरख वाहिगुरू है, उन्होंने आप खंडन नहीं कर सकते। जल थल महीयल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। हुण आ गया शब्दापति प्रमाण। शब्दापति प्रमाण में आपां सुनिया सी, जिवें किसी ने पलटन विचों आके उसे दी पलटन दे बंदे ने पिंड च आके उहदे पिता नूं कहा तुहाडा पुत्र सूबेदार बन गया। यकीन हो गया सुन के। पर नखेद पक्ष वाले इहदा भी खंडन करते हैं। करते दोनों ही सेवा ने, पर उन्हां दी सेवा उस तरीके नाल, उन्हां दी सेवा उस तरीके नाल। जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की उन्होंने मन्नण प्राप्त किया। अकाल पुरख का मन्नण राही ज्ञान हुंदा। शब्दापति प्रमाण है, कथन कहण को सोझी नाही। हुण ये नखेद पक्ष वाले कहते हैं भी कथन अते कहण नूं कुछ कह ही नहीं सकते अकाल पुरख बारे, इहदी सोझी नहीं पै सकती। कहने फिर सोझी किहनूं पैंदी है? जो पिख है तिस बन आवे। ये तो जिहड़ा दर्शन करदा ना उस नूं ही बन आउंदा बस। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। की तुसी कहोगे उहदा प्रमाण दे के? शब्द प्रमाण राही नहीं आप जान सकते। ये तो बस जिन्हें देखा कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। इस करके वो इस ढंग नाल अपनी सेवा करते हैं। जिन सेविया तिन पाया मान। उन्होंने मन्नण ज्ञान दे राही परमेश्वर नूं प्राप्त किया है। इस करके वो कहते हैं कि वाहिगुरू 6 प्रमाणों द्वारा भी अविषय है। फिर वो किवें है? कहते वाहिगुरू स्वै अनुभव प्रमाण स्वरूप है। वो अपने आप तो आप ही प्रमाण रूप है। जिवें एक बारी बड़ी पुरानी गल है, आखे महाराज 10वें पातशाह ते फिल्म बनाउण लगे सी। फिल्म बनाउण लगे कि 10वें पातशाह फिल्म बनाउणी है। तो फिर जदों सारिਆਂ ਨੂੰ जाके संतां महात्मा ਨੂੰ पुछदे रहे कि असीं फिल्म बनाउणी है, इजाजत दिओ। तो एक महात्मा कहण लगे भी देखो वो जिहड़ा एक्टर सी ना 10वें पातशाह, वो आप ही सी। ਉਹਦੀ रीस होर कोई नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ बराबर होर कोई नहीं जा सकता। इस करके अकाल पुरख जिहड़ा कुछ है वो आपे ही आप है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ प्रमाण की लोड़ नहीं पैंदी। इसे करके वो स्वै अनुभव प्रमाण स्वरूप आप ही आप है। 10वें पातशाह दिंदे ने ਇਹਦਾ प्रमाण जाप साहब ਦੇ ਵਿੱਚ अनुभव प्रकाश निस दिन अनास। ये इन्हां 6 प्रमाणों का खंडन करते हैं महाराज सच्चे पातशाह भी। कहते वो तो अनुभव प्रकाश है, रात दिन प्रकाशमान करन वाला सारियां दे ताईं। इस करके जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने जिवें भी सेवा की है उन्होंने उसे प्रकार ही मान तो भाव मन्नण ज्ञान नूं प्राप्त किया है। नानक गावीऐ गुणी निधान। नानक तो भाव गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने गुणी निधान जिहड़ा गुणां दा खजाना है अकाल पुरख वाहिगुरू, वो निधान तो भाव खजाना। उस खजाने नूं गावीऐ किवें? कहंदे कल्ले ना गायो अपने आप ही, गुरां दे राही गायो, संगत दे नाल मिल के गायो। इकल्ला बंदा कदे सफला नहीं होया संगत तो बिना, सतगुरु तो बिना भी मैनू गुरु की लोड़ नहीं, मैं तो अपने आप ही तर जावांगा। तां महाराज कह नानक गावीऐ गुणी निधान। गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ। कहंदे गावीऐ गाओ, गाउणा करो पहला अपनी जुबान दे नाल उहदे नाम नूं बाणी नूं, फिर सुणीऐ, फिर ध्यान दे नाल सुनना करो। गावीऐ सुणीऐ फिर मन मन्नण करो उहदा, फिर रखीऐ तो भाव उहनूं बसाउणा करो अपने हिरदे दे विच। फिर हुंदा है भाव प्रकाश।
ਰੱਖੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਕਥਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ, ਮੰਨਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ ਬਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੰਗਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਚਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਭਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ,
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਤ ਪਰਜ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੁਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਰਵਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣ ਹੋਣ ਜਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਹੈ ਕੀ ਇਹ। ਸ਼ਰਵਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮੰਨਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਭਾਉ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਦ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਗਾਵੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਦੱਸੋ। ਸੌਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਜਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਈ। 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਾ ਪਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਵਣ ਦਾ, ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਐਸਾ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 6 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਦ ਸੱਚ ਉਪਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਪਸੰਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੱਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਤਾ। 18 ਹੈ 10 20 ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਦੇ ਆੜੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਆੜੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਕਰਮ ਉਪਸੰਹਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
महाराज सच्चे पातशाह ने गुरबाणी के अंदर भी मध्य विच भी जाके यही कहा, आद पूਰਨ मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। मध्य विच जाके भी इस तरह ही कहते हैं। इस करके ये पहला जिहड़ा लक्षण है उपकर्म उपसंहार का, ये श्रवण, क्योंकि श्रवण दो प्रकार का। पहले प्रकार का श्रवण तो आप सुन ही लिया कि आत्मा नूं परमात्मा रूप करके जान लैंदे हैं। दूजे प्रकार का श्रवण है जिहड़े गुरु के दसे हुए बचनों के मुताबक 6 चिन्हों के राही आपां पछाण कर सकते हैं। वो 6 चिन्ह आपां नूं याद होने चाहिए। चलो 6 नहीं तो तुहानूं 2 याद रह जाएंगे, 1 ही रह जाऊगा, माड़ा मोटा कोई पल्ले तो पै जाऊगा ना अपने। इस करके सतगुरु महाराज कहते दूसरी चीज हुंदी है अभ्यास, बार बार अभ्यास करना। श्रवण का दूसरा चिन्ह है यह, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। पंक्ति तो आप रोज ही पढ़ते हैं, पर आपां नूं ये नहीं पता कि अभ्यास कराया होया। बार बार जिहड़ी चीज़ नूं कहंदे ने, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। ये बार बार अभ्यास कराउंदे ने श्रवण दे राही। जे आपां इहनूं सुणदे हैं ताईयों अभ्यास करदे हैं। सतगुरु महाराज कहने सुनन नाल फिर ज्ञान हो जाता।